गिरफ्तार कर आपने? क्यों गिरफ्तार किया आपको? आपको क्यों गिरफ्तार किया? पुलिस क्यों गिरफ्तार किया? रुखसाना बीबी क्यों गिरफ्तार किया आपको? क्या कहना चाहेंगे? क्यों गिरफ्तार किया आपको? चलो, क्यों गिरफ्तार किया आपको? रुखसाना बीबी क्यों गिरफ्तार किया? आईसी साहब कतखानी गाजा उद्धार হয়েছে? कतखानी गाजा उद्धार হয়েছে आईसी साहब? इस्लामपुर थाना के जो आईसी हैं वह इस वक्त जो है मौजूद हुए हैं तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे एक एक करके धीरे धीरे पुलिस विभाग के एकाधिक अधिकारी जो है घटनास्थल पर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी सफलता पुलिस की लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इस्लामपुर शहर में पौरसभा इलाके में अगर 6 केजी गांजा उद्धार होती है 2 नंबर वार्ड में, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो है बड़ी सफलता, एक एक करके एकाधिक जो है पुलिस अधिकारी जो है धीरे धीरे इस बासभवन में आ रहे हैं। দেখতে পাচ্ছেন ইসলামপুর থানার আইসি হিরক বিশ্বাস, তিনি কিন্তু এক মহিলা রুকসানা বেগম যার নাম, তাকে কিন্তু গ্রেফতার করেছে এবং যেমনটা জানাচ্ছে প্রায় হচ্ছে 5 কিলোর কাছাকাছি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের এই অভিযান, বিশেষ করে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে যে অভিযান, সেই অভিযানে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া সদা সতর্ক ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। নমস্কার, আপনারা দেখতে শুরু করেছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে সভাপতি রাজ দীপ্ত এবং আমি জব্বার আলী এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপট্টিতে। ফের বড়সড় সাফল্য ইসলামপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব শহরের মধ্যে ফের গাঁজার হদিশ, কিলো কিলো গাঁজা উদ্ধারের খবর। এই মুহূর্তে এক্সক্লুসিভলি যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন, বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক তারা কিন্তু এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছেছেন। আমার সহপ্রতি রাজের কাছে কি তথ্য রয়েছে আমরা জানার চেষ্টা করব, কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহরের থানা থেকে অনতি দূরে বলা চলে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপট্টিতে গাঁজা उद्धार खबर। राज की तथ्य रही तुम्हारे काছে? हाँ, बिल्कुल सही जब्बार। आपको बता दे कि बार बार इस्लामपुर शहर में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विजोग किया जा रहा था कि इस्लामपुर शहर के अली गली में नशीली पदार्थों का खरीद बिक्री होती है, और इसी के अंतर्गत इस्लामपुर पुलिस जिला द्वारा शुद्धि प्रकल्प का जो है एक तरह से कह सकते हैं उद्बोधन किया जाता है, तथा उसके तहत आपको बताने की कोशिश करेंगे एंटी क्राइम ब्रांच द्वारा आज बड़ी सफलता इस्लामपुर शहर के प्राण केंद्र इस्लामपुर शहर के पौरसभा के 2 नंबर वार्ड के ग्वाला बस्ती इलाके में इस वक्त जो है एंटी क्राइम ब्रांच पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुलिस की 2 गाड़ियां इस वक्त आ पहुंची है, तथा जो जानकारी आ रही है कि इसी ग्वाला बस्ती इलाके में यही वह घर है जिस घर के अंदर जो है पुलिस खुफिया सूत्रों के अनुसार अभियान चलाती है, तथा अभियान चलाने के बाद प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि लगभग 6 केजी जो है गांजा बाजेब की गई है, उद्धार किया गया है। यही वह घर है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। पुलिस के एकाधिक उच्च अधिकारी जो है इस वक्त धीरे धीरे जो है घटनास्थल पर आ रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं वेटिंग जो मशीन है वह भी लाया गया है, तथा कितनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है वजन करने के बाद ही जो है पता चल पाएगा, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि लगभग 6 केजी गांजा उद्धार की गई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार जो है अभियान चलाया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस्लामपुर पुलिस जिला के अंतर्गत डालकोला से लेकर सोनापुर तक लगातार पुलिस द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है, तथा अभियान में जो है एक के बाद एक डालकोला से लेकर सोनापुर तक बड़ी सफलता मिल रही है। कुछ दिन पहले ही जो है गुंजरिया बाजार इलाके से लगभग 22 केजी गांजा उद्धार की गई थी। एकाधिक जगह से ब्राउन शुगर भी जो है एक तरह से कह सकते हैं उद्धार किया गया है। साथ ही साथ आज सबसे बड़ी बात इसलिए है, सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस्लामपुर शहर से इस वक्त इस्लामपुर शहर के 2 नंबर वार्ड ग्वाला बस्ती इलाके से लगभग 6 केजी गांजा उद्धार की गई है। पुलिस के एंटी क्राइम ब्रांच द्वारा खुफिया सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के बाद अभियान चलाया जाता है, तथा इस वक्त पुलिस की 2 गाड़ियां जो है इस वक्त ग्वाला बस्ती इलाके में उस घर के सामने आ पहुंची है, तथा इस वक्त जो है अभियान चलाया जा रहा है। एकाधिक उच्च अधिकारी जो है बहुत जल्द जो है उपस्थित होने वाले हैं, तथा उसके बाद जो है वजन की प्रक्रिया तथा जो वीडियोग्राफी के साथ साथ जो भी प्रोसीड्यूर है उसके मुताबिक जो है अभियान चलाया जाएगा। मेरे सब प्रतिनिधि जब्बार अली के पास पूरा जो है डिटेल है उनके पास कि किस तरह से यह अभियान चलाया गया है, पुलिस की कौन से विभाग द्वारा अभियान चलाया गया है, तथा सबसे बड़ा प्रश्न विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न संगठनों द्वारा बार बार इस्लामपुर थाने को, इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को, एसपी साहब को जो है अभियोग किया गया था कि इस्लामपुर शहर के विभिन्न जगहों पर अली गली में नशीली पदार्थों का सेवन होता है, खरीद बिक्री होता है। ऐसा ही अभियोग जो है विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा आम जनता की ओर से उठाया जा रहा था। उसी के तहत जो है इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जो है शुद्धि प्रकल्प का जो है आयोजन किया जाता है, तथा उसके तहत ही एंटी क्राइम ब्रांच लगातार खुफिया
सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त करके जो है अभियान चला रही है तथा उसमें बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि इस्लामपुर शहर के इस्लामपुर पौरसभा के 2 नंबर वार्ड ठीक ग्वाला बस्ती इलाके में इस वक्त जो है अभियान चलाया जा रहा है तथा बड़ी सफलता मिले। जबरदस्त की डिटेल রয়েছে তোমার কাছে? সে যে বিষয়টা একদম নিশ্চিত রূপে তোমাকে জানাবো যে গুঞ্জুরিয়াতে যে হচ্ছে গাঁজা মানে খরিদ বিক্রির যে হচ্ছে সাগরেদকে ধরা হয়েছিল তিনি একজন মহিলা ছিলেন, তারও বয়স মোটামুটি 50-52 কাছাকাছি। এবং যেমনটা খবর পাওয়া যাচ্ছে এই মুহূর্তে ঠিক ইসলামপুর শহরের থানার অনতি দূরে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে একদম বলা চলে যে মেইন যে হচ্ছে রোড রয়েছে বলা চলে, যেটি হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইসলামপুর আশ্রমপাড়া থেকে শুরু করে সোজা হচ্ছে পটিয়ার দিকে যায়, সেই রোডের থেকে অনতি দূরে বলা চলে খুব জোর বড় জোর 200 মিটার দূরেও এবারও সেই হচ্ছে গাঁজা খরিদ বিক্রিতে অভিযুক্ত কিন্তু এক মহিলা, এমনটাই জানা যাচ্ছে। তারও বয়স আনুমানিক হচ্ছে 50-52 কাছাকাছি এবং তার নাম যেমনটা জানা যাচ্ছে রুকসানা, এমনটাই জানা যাচ্ছে রুকসানা, এবং স্বামীর নাম হচ্ছে সাবিল, এমনটাই জানা যাচ্ছে। যেমনটা হচ্ছে পুলিশ সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কিন্তু প্রথমে এখানে রেকি করার পরে তারা কিন্তু অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের যারা আধিকারিক আছেন জয়ন্ত ঝা থেকে শুরু করে বাবুরাম রায় তারা প্রত্যেকে কিন্তু এই বাড়িতে প্রথমে হচ্ছে তল্লাশি শুরু করে। সেই তল্লাশি অভিযানের পর তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই বাড়ি, যে বাড়িতে হচ্ছে গাঁজা ছিল বলে তারা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে হচ্ছে খুফিয়া মারফত জানতে পারে, সেই বাড়িটিকে কিন্তু বাইরে থেকে প্রথমত সিল করা হয়েছে। ভেতরে পুলিশের বেশ কিছু হচ্ছে বলা চলে কর্মী তাদেরকে কিন্তু রাখা হয়েছে এবং গেটটিকে বাইরে থেকে একদম সম্পূর্ণ বন্ধ, ভেতর থেকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই তারা কিন্তু সেই ওয়েটিং মেশিন বা ওয়েটিং স্কেল যার মাধ্যমে নিশ্চিত রূপে কতটা গাঁজা রয়েছে এই বাড়ির ভেতরে মজুদ সেটা তারা কিন্তু জানতে পারবেন। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে পুলিশের শুদ্ধি কর্মসূচি ইসলামপুর শহরের মতো শান্তশিষ্ট শহরে শুরু করার পেছনে মূল কারণ ছিল যে বহু যুবক বলা চলে ছাত্র তারা কিন্তু এই ধরনের বলা চলে হচ্ছে যে নাশক পদার্থ বা বলা চলে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে নেশা জাতীয় পদার্থ, সেই নেশা জাতীয় পদার্থে কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দিচ্ছিল। বহু পরিবার বলা চলে সন্ত্রস্ত হয়েছে, তারা কিন্তু বরবাদ হয়ে গেছে এমনটাই জানা যাচ্ছে। তোমাকে দেখানোর চেষ্টা করব শহর থেকে খুব জোর মেরে কেটে হলে 50 মিটার বলা চলে মেইন যে রোড, সেই 50 মিটার দূরে কিন্তু তোমার এই বাড়ি এবং সেই বাড়িতে তুমি দেখতে পাচ্ছ উঁচু দেওয়াল রয়েছে এবং দাঁড়ির একদম গেট যেটা সেটা হচ্ছে পাকাপোক্ত হচ্ছে স্টিল ফরম্যাটে তৈরি, সেই গেটটিকে বন্ধ করে দেওয়া আছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু পুলিশরা রেকি করে এখানে হচ্ছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা কিন্তু এখানে প্রথমে অভিযান চালায় এবং তারপর বলা চলে যে তারা নিশ্চিত করতে পারে যে এই বাড়ি থেকে হচ্ছে গাঁজার খরিদ বিক্রি হতো এবং 2 কিলো 3 কিলো করে গাঁজা কিন্তু বিগত দিনে বিক্রি হয়েছে এমনটা তাদের কাছে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের কাছে যে খবর রয়েছে এবং আমরা পুলিশ সূত্র মারফত যে খবর পাচ্ছি যে সেখানে প্রায় 5 থেকে 6 কিলো পরিমাণ গাঁজা রয়েছে এবং সেই গাঁজা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্ধার করবেন এবং তার জন্য ওয়েটিং স্কেল, সেই স্কেল কিন্তু তারা ইতিমধ্যে নিয়ে চলে এসেছেন। পুলিশের বেশ কয়েকজন আধিকারিক এএসআই এবং এসআই পদমর্যাদার আধিকারিক সিনিয়র অফিসিয়ালসরা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে এই স্থানে রয়েছে এবং জানানোর চেষ্টা করব পুলিশের ওপরে কিন্তু বারবার হচ্ছে জনগণ আঙুল তুলছিল এই কারণে যে শহরের আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে শহর থেকে শহরতলি গ্রামাঞ্চল সেই সমস্ত এলাকাতে হচ্ছে এই ধরনের হচ্ছে নেশা জাতীয় দ্রব্য বিশেষ করে হচ্ছে যেগুলো প্রহিবিটেড, যেগুলো হচ্ছে সমাজকে কলুষিত করছে সেই গাঁজা বিক্রি হচ্ছিল। কোথাও পুরিয়া নামে এই গাঁজা বিক্রি হচ্ছিল, কোথাও হচ্ছে ছোটোখাটো ছেলেগুলো সেই হচ্ছে গাঁজার সাথে সাথে তারা হচ্ছে ব্রাউন সুগার সিরিঞ্জ ইত্যাদিতে আসক্ত হচ্ছিল। এটা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে এই যে হচ্ছে গাঁজা বা নিষিদ্ধ হচ্ছে মাদক জাতীয় দ্রব্য সেগুলো হচ্ছে যারা হচ্ছে এটা চোরা কারবারি করছে বা এই শহরকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে সেটাকে তারা হচ্ছে ঠান্ডা করবেন এবং নিয়মিতভাবে কিন্তু অভিযান চলছে। তোমাকে জানানোর চেষ্টা করব এর আগেও ডালখোলা পুলিশ এই বিষয়ে কিন্তু বড়সড় সাফল্য পেয়েছে এবং তারপর ইসলামপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার পুলিশের অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চ তারা কিন্তু বারবার অভিযান চালিয়েছে এবং তাদের যে সোর্স রয়েছে সেই সোর্স মারফত তারা যেখানেই খবর পাচ্ছেন এবং যেখানেই তাদের সন্দেহ দানা বাঁধছে সেই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু তারা বারবার অভিযান চালাচ্ছেন। এই মুহূর্তে স্ট্র্যাটেজিক্যালি পুলিশ কিন্তু রেডি হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো সেই গাঁজা তারা উদ্ধার করে ওয়েট করবেন। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এলাকার মানুষ তারাও কিছুটা ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে সবথেকে বড় কথা এলাকার ছোট বড় যারা তারাই প্রত্যেকে হচ্ছে এই সমস্ত চোরাগপ্ত জায়গা থেকে তারা হচ্ছে সেই গাঁজাকে এবছর সংগ্রহ করে এবং তারা বিড়ি সিগারেট থেকে শুরু করে অন্যান্য পাতার মধ্যে সেগুলো নিয়ে সেবন করে এবং যার ফলে বহু কোয়ালিটিফুল ছেলে যারা পড়াশোনাতে ভালো তারা কিন্তু বিপথে পরিচালিত হচ্ছিল এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যখন তারা গাঁজায় আসক্ত হচ্ছে তখন তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হেইনাস ক্রাইমস অর্থাৎ সেই অফেন্সগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজ করছে। শহরে চুরি ছিনতাই আজ পর্যন্ত যতগুলো ঘটেছে তার পেছনে যারাই যুক্ত ছিল দেখা যাচ্ছে তারা কোনো না কোনো নেশায় আসক্ত, কখনো তারা ব্রাউন
ব্রাউন সুগারে আসক্ত হচ্ছে, কখনো তারা গাঁজাতে আসক্ত হচ্ছে। আর সেই সমস্ত গাঁজা বা ব্রাউন সুগার জাতীয় জিনিস কেনবার জন্য যখন তাদের পকেটে টান পড়ছে তখন তারা কিন্তু অপরাধ প্রবৃত্তিতে হচ্ছে নিজেকে নিযুক্ত করছে। এমনকি বলা চলে তারা হচ্ছে রাস্তাঘাটে ছুরি, ছিনতাই থেকে রাহাজানি ইত্যাদি সব করছে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা পড়াশোনাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে, তারা একবার গাঁজা আসক্ত হলে বা নেশায় আসক্ত হলে বা তার থেকে হচ্ছে আরও বিষাক্ত জিনিস ব্রাউন সুগারের মতো নেশা জাতীয় পথে আসক্ত হলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চলে যায়, বাবা মা অতিষ্ঠ হয়ে যান। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ইসলামপুর সাব ডিভিশন এত বড় জায়গা হলেও এত ছেলে বা নবপ্রজন্ম এতভাবে তারা আসক্ত হয়েছে যে তাদের রিহেবিলিটেশন করার মতো কোনো বিষয় নেই বা কোনো জায়গা নেই। তাদেরকে হয়তো শিলিগুড়ি বা রায়গঞ্জ বা অন্য কোনো জায়গার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের অভিযানকে আমরা অবশ্যই হচ্ছে সবসময় সমর্থন জানাই যে পুলিশ নিয়মিতভাবে অভিযান চালাক এবং বিশেষ করে এই ধরনের নেশা জাতীয় পদার্থ যেগুলো হচ্ছে নিষিদ্ধ নেশা জাতীয় জিনিস, সেই নেশাজাতীয় জিনিসগুলো হচ্ছে যেখানেই থাক না কেন, যারাই করুন না কেন, যেই লোকই এর সঙ্গে হচ্ছে যুক্ত থাকুক না কেন, তাদের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পুলিশ অবশ্যই নিবদ্ধ করে। রাজ, তোমার কাছে কি তথ্য রয়েছে? একদম শহরের থানা থেকে বলা চলে প্রায় 2 কিলোমিটার 2.5 কিলোমিটার, এবং যেই তোমার হচ্ছে আশ্রমপাড়া রোড এবং বিহার কানেক্টিং রোড রয়েছে, সেই রোডের প্রায় 200 মিটারের মধ্যে এই মুহূর্তে অফিসার জয়ন্ত ঝা, তিনি কিন্তু একদম সিভিলে ছিলেন, তিনি কিন্তু প্রথম এখানে রেকি চালান। কি বলবে राज? बिल्कुल सही जब्बार, बता दे इस वक्त देख पा रहे एकाधिक उच्च अधिकारी एंटी क्राइम ब्रांच के इस्लामपुर थाना के इस वक्त उस घर में जो है प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 2 नंबर वार्ड का यह इलाका है और यहीं से लगभग 50 मीटर से भी कम दूरी पे इस वार्ड के जो काउंसिलर है उसका भी घर बताया जा रहा है। तथा जो जानकारी आ रही है कि इस वक्त बड़ी सफलता इस्लामपुर थाना के एकाधिक उच्च अधिकारी इस वक्त देख पा रहे हैं कि इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तथा जो प्रोसीड्यूर है आपको बताने की कोशिश करेंगे। वेटिंग मशीन से सामानों को जो गांजा जब्त की गई है उसका जो है वजन किया जाएगा। ऊपर थे गांजा जो है उसका वजन किया जाएगा, टोटल वीडियोग्राफिंग की जाएगी। जो आपको बताने की कोशिश करेंगे उच्च अधिकारी के उपस्थिति में जो है सारे प्रोसीड्यूर जो है वह मेंटेन की जाएगी। तथा जो जानकारी आ रही है कि 2 नंबर वार्ड के ग्वाला बस्ती इलाके की यह घटना है जहां पर लगभग 6 केजी गांजा बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है, इसका मतलब यह साफ साफ है कि यहाँ पर गांजे का जो है कारोबार किया जा रहा था, क्योंकि सेवन के लिए इतनी ज्यादा संख्या में गांजा जो है बरामद नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इस जगह से हो सकता है कि खरीद बिक्री भी की जा रही थी या फिर यहाँ पर लाकर दूसरे जगह पर सप्लाई भी किया जाता था, जिस कारण से जो है इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर गांजा बरामद हुई है। देख पा रहे एकाधिक जो पुलिस अधिकारी है वह जो है धीरे धीरे जो भी प्रोसीड्यूर है वह प्रारंभ की गई है तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे। लगातार और बार बार जो है प्रश्न उठ रहा था इस्लामपुर शहर के आम जनता साधारण व्यक्तियों द्वारा कि इस्लामपुर शहर के विभिन्न इलाकों में खास करके कुछ इलाकों में जो है लगातार नशीली पदार्थों का जो है खरीद बिक्री हो रही है। यंग जनरेशन जो है खास करके वह जो है नशीली पदार्थों के सेवन में ज्यादा लत हो रहे हैं, जिस कारण से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इस्लामपुर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा शुद्धि प्रकल्प का जो है आयोजन किया जाता है तथा उसके तहत एक टीम बनाई जाती है, एंटी क्राइम ब्रांच की टीम बनाई जाती है। দেখতে পাচ্ছ 3 জন পুলিশ আধিকারিক কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে জয়ন্ত ঝা, সুদীপ মালাকার থেকে শুরু করে বাবুরাম বাবু, তারা কিন্তু 3 জন প্রত্যেকে সিভিল ড্রেসে রয়েছেন এবং তারা কিন্তু যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব 2 জন পুলিশ আধিকারিক প্রথমে কিন্তু এই বাড়িটিতে রেকি করে রীতিমতো বলা চলে, অর্থাৎ তাদের কাছে যে গোপন সূত্র ছিল সেই সূত্র মারফত কিন্তু তারা হচ্ছে এই বাড়িতে আসেন এবং তারপর হচ্ছে তারা ভেতরে গিয়ে দেখেন, নিশ্চিত হন যে এই বাড়িতে সত্যিই হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কিলো কিলো গাঁজা রয়েছে এবং সেই গাঁজার পরিমাণ কতটা সেটা নিশ্চিত হচ্ছে ওজন করে হচ্ছে। এবং আপাতত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে এই হচ্ছে গাঁজা খরিদ বিক্রি, সেই খরিদ বিক্রির বিষয়ে কিন্তু পুলিশ একজনকে হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আটক করেছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সত্যি কোনো বড় মাথা এই গাঁজাগুলোকে সাপ্লাই দেওয়ার পেছনে রয়েছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত হতে চাইছে। কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ ইসলামপুর থানার অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের 3 জন দুধে অফিসার, জয়ন্ত ঝা অনেক সিনিয়র অফিসার, তারপর সেখানে হচ্ছে সুদীপ মালাকার রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি বাবুরাম রায় তিনি কিন্তু রয়েছেন। 3 জনই কিন্তু এই মুহূর্তে ভেতরে রয়েছেন, একাধিক পুলিশ আধিকারিক। এবং যেহেতু এই হচ্ছে যে সারগানার পেছনে একজন মহিলা রয়েছেন তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, রুকসানা তার নাম, বয়স আনুমানিক 50-এর উপরে, ঠিক পাঞ্জিপাড়া মাফ করবে গুঞ্জুরিয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে সেখানেও কিন্তু একজন মহিলা। অর্থাৎ বলা চলে যে যারা হচ্ছে ড্রাগ প্যাডলার্স হয়েছে তারা কি বেছে বেছে মানুষের যারা গরিব মানুষ এবং যারা হচ্ছে তোমার মহিলা যাদেরকে মানুষ সন্দেহ করবে না তাদেরকে কি তারা নিশানা বানাচ্ছে, কি বলবে? जबरदस्त बार बार जेटा बोला होच्छे कि एत विपुल परिमाण इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है, इसका मतलब जो है सीधे तौर पे कि यहाँ से गांजा की खरीद बिक्री होती थी, अन्यथा इतनी ज्यादा संख्या में गांजा कहाँ से आई? आपको
आपको बताने की कोशिश करेंगे। 3 दिन पहले ही जो है गुंजरिया इलाके में पुलिस खुफिया सूत्रों के अनुसार एंटी क्राइम ब्रांच वहां पर एक घर में टूटी फूटी घर में जो है अभियान चलाती है तथा उस घर में अभियान चलाने के बाद पुलिस भी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वहां से 3 बड़े बड़े जो है पैकेज बरामद होती है जिसका वजन जो है लगभग 22 केजी बताया जा रहा है। 22 केजी गांजा वहां से उद्धार की गई तथा जिस महिला को उस घटना में भी गिरफ्तार किया गया था उसका उम्र भी लगभग 45 से 50 साल बताया जा रहा है तथा उस घटना में भी जो है खरीद बिक्री गांजा की उस घटना में भी जो है महिला को ही जो गिरफ्तार किया गया था तथा प्राथमिक तौर पे इस्लामपुर शहर के ग्वाला बस्ती इलाके में जिस घर में अभियान चलाया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है प्राथमिक तौर पे कि इस घटना में भी जो है एक महिला को जो है फिलहाल जो है पुलिस अपने गिरफ्त में ली है पूछताछ के लिए। प्राथमिक तौर पे अभी तक पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उस महिला का नाम रुखसाना बेगम बताया जा रहा है तथा घर जो है ग्वाला बस्ती के यही वह घर है जिस घर के अंदर 6 केजी गांजा बरामद हुई है। पुलिस के एकाधिक उच्च अधिकारी जो है इस वक्त जो है अंदर प्रवेश किए हैं तथा संख्या कुल कितनी ज्यादा संख्या है, कितना केजी गांजा बरामद हुई है। দু একজন এখানকার স্থানীয় যারা আছেন তারা তাদেরকে চেনেন কিনা জানেন কিনা আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব। चाची क्या नाम है आपका? बोला इस घर के बारे में, इसके घर में जो रहती है उनको पहचानते हैं आप? नहीं, हम नहीं पहचान। कितना दिन से रह रहे हैं लोग यहाँ? हम लोग का घर उधार है। আচ্ছা উধার है। দিদি বললাম যে আপনার এলাকায় বাড়ি, এই এলাকায় বাড়ি? হ্যাঁ এখানেই বাড়ি। আচ্ছা শুনলেন কেন এসেছেন? না কি আমি জানি পুলিশের গাড়ি, আমি যাচ্ছিলাম না ওদিকে দোকানের দিকে, আচ্ছা তাই আসলাম দেখতে। তো ব্যাপার হচ্ছে এই এলাকার আপনি বাসিন্দা, এখানে কি ছেলে পেলে বা অল্প বয়স্ক তাদের আড্ডা আস্থানা ইত্যাদি হতো? এখানে হয় না তো, হয় না না। কিন্তু আজকে তো পুলিশ এখান থেকে এই বাড়ি থেকে 6 কিলো পর্যন্ত গাঁজা আমরা জানতাম না তো, ভালো পরিবার আমরা এইটুকুনি জানি। জানি না। এখন কি দেখলেন আপনারা এসে কি দেখলেন? আমি আসে আপনাদের মুখেই শুনতেছি নাকি গাঁজা ধরা পড়ছে। কতটা কার বাড়ি কি কিছু জানতে পেরেছেন? না এটুকুন জানি যে আমাদের এলাকারই জানাশোনা লোক। কি করে ওরা? ওনার স্বামী কি করে? ওরা কোনো মানে ব্যবসা ট্যাবসা করে, সবজি কুলির গিরি কাজ করে, লেবারের কাজ করে, এগুলাই জানে। কোন এলাকা এটা? কি এটা গোয়ালাপাড়া। গোয়ালাপাড়া কত নম্বর ওয়ার্ডে পড়ে? এটা 2 নম্বর ওয়ার্ড। পুলিশের গাড়ি এসছে? হ্যাঁ ওটা দেখেই ঢুকলাম আমি। না কিন্তু যে এখন পুলিশ যেটা বলেছে বা পুলিশ ভেতরে আছে তারা কিন্তু রীতিমতো গাঁজা উদ্ধার করছে এবং ব্যাপার হচ্ছে এইভাবে তো পরিবেশ নষ্ট হয়। হ্যাঁ নষ্ট তো হয়। একজন মহিলাকে আটক করেছে, মহিলা তো মায়ের জাত, তারা এরকম যুবক সমাজকে গাঁজা দিয়ে নষ্ট করছে, কি বলবেন? এটা খারাপ তো। কি খারাপ? আপনার আমার নাম বাসন্তী দাস। এই এলাকারই বাসিন্দা? হ্যাঁ এখানকারই। কখনো টের পেয়েছিলেন যে এরকম বাড়ি? না 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 না। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीरुल है। अमीरुल है? घर हाँ है। अच्छा इसके पीछे घर है आपका? हाँ ये जो पड़ोसी है आपका जिसका घर में आज गांजा उद्धार हुआ है, पहचानते हैं इसको? तो मेरा भाई है। आपका भाई है? हाँ। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उसका? उसका नाम अलाउद्दीन है। क्या करते हैं? उनका बीबी का नाम? रुखसाना। रुखसाना। क्या सुने हैं आप लोग? क्या सुने हैं? हम लोग तो अभी जो आप लोग सुनाए हैं वही सुने हैं, लेकिन हम लोग तो नज़र से देखे पुलिस आई नहीं है क्या? पुलिस आई है? कि यहाँ पर ये गांजा बेचता है, ये सब तो हम लोग नहीं सुने हैं। आप क्या काम करते हैं? हम तो लेबर का काम लेबर करते काम। थे, तो अभी तो सकते नहीं सकते है, नहीं है, काम खराब। खराब भी हो गया। पुलिस तो अभी आई है ना क्या? हाँ तो वही देख रहे हैं, पुलिस आई है बोलते हैं आपका गांजा भाई निकल चला। क्या काम करता है? लेबर का काम करता है। लेबर का काम करता है। तो उनका बीवी इस तरह से मानिए कि गांजा का व्यवसाय में आज नियुक्त हो गए, आप तो घर के गार्जियन है, क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए बाटा भाई पड़ोसिया रखे, हम लोग अलग हैं, वो लोग अलग अच्छा, है, अच्छा। आपका सब पीछे अपना घर है? अपना। हाँ मेरा घर ही पीछे अच्छा है। पीछे है। क्या नाम है आपका? अमीरुल। और आपका भाई का नाम? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। उनका बीबी रुखसाना है। उनके विरुद्ध में ही तो आरोप लगाया गया है कि 5-6 किलो गांजा उसके घर से पकड़ा गया है। हाँ तो ठीक। अब किसका घर में तो हम लोग जान नहीं सकते। আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো এই ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকার মানুষের মধ্যে কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এই এলাকায় যেমনটা আমরা জানতে পাচ্ছি যে একদম ওয়ার্ড কাউন্সিলর যিনি রয়েছেন 2 নম্বর ওয়ার্ডের, তার সেই কাউন্সিলরের বাড়ির হচ্ছে কাছাকাছি এলাকাতেই হচ্ছে একদম উল্টো সাইডে বলা চলে ঘটনা। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, অবশ্যই কাউন্সিলর যদি অ্যাভেলেবল হন অবশ্যই আমরা তার প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে শুদ্ধিকরণ বা শুদ্ধি প্রকল্প যা হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ইসলামপুর পুলিশ জেলাতে বিশেষ করে নেওয়া হয়েছে, যেই প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে যুব সমাজ বিশেষ করে যারা হচ্ছে ভারতে দেশের হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তারা কিন্তু এই ধরনের যে নেশা জাতীয় পদার্থ বিশেষ করে গাঁজা, আফিং এবং ব্রাউন সুগার
পুড়িয়া বলে যেগুলো এই শহরে বিক্রি হয়, ছোটোখাটো দোকানে বিক্রি হয়, সেই সমস্ত জায়গায় তারা কিন্তু যাচ্ছে এবং সেগুলো সংগ্রহ করছে। এবং ইসলামপুর শহরের যে অপরাধের ইতিহাস বলা চলে, এই কয়েক বছর ধরে যে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, সেই অপরাধের পেছনে এই হচ্ছে গাঁজা সেবনকারী যুবকরা বা বলা চলে ব্রাউন সুগার সংগ্রহকারী বা সিরিঞ্জে নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণকারী যুবকরা, তারা কিন্তু এই অপরাধ হচ্ছে প্রবৃত্তিতে সংবৃত্ত হচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্তকে বলবো অবশ্যই দেখাতে, এই মুহূর্তে পুলিশের কিন্তু সেই অভিযান চলছে এবং যে প্রসিডিওর যেটাতে হচ্ছে তারা নিশ্চিত হতে চাইছেন যে ঠিক কী পরিমাণে গাঁজা রয়েছে সেটা দেখানোর জন্য। সহপ্রতিনিধি রাজ, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে কাউন্সিলরের যে বাড়ি, সেই বাড়ির ঠিক অপোজিটের একটা বাড়িতে, এবং সেই বাড়িটারও অবস্থা আমরা যে দেখলাম যে আর্থিকভাবে তারা কিন্তু যথেষ্ট সচ্ছল নয়। হয়তো তারা হচ্ছে সামান্য আয় করে সেই আয়ের মধ্যে নিজেরা বাড়ি করার চেষ্টা করছেন, এরকম মানে হাফ কনস্ট্রাকশন, হাফ ডান কনস্ট্রাকশন রয়েছে। তাহলে আমার মনে হচ্ছে যারা প্যাডলার্স, তারা কি মানুষের যে দারিদ্র, সেই দারিদ্র এবং তাদের যে ইনোসেন্স, इस वक्त देख पा रहे इस्लामपुर थाना के जो आईसी हैं वह इस वक्त जो है मौजूद हुए हैं, तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे एक एक करके धीरे धीरे पुलिस विभाग के एकाधिक अधिकारी जो है घटनास्थल पर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी सफलता पुलिस की, लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इस्लामपुर शहर में पौरसभा इलाके में अगर 6 केजी गांजा उद्धार होती है 2 नंबर वार्ड में, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो है बड़ी सफलता, एक एक करके एकाधिक जो है पुलिस अधिकारी जो है धीरे धीरे इस बासभवन में आ रहे हैं। और इस वक्त इस घर के अंदर जो है जो प्रोसीड्यूर है, जो प्रक्रिया है कि वीडियोग्राफी होगी टोटल सामग्री की, कितना पैकेट बरामद हुई है, क्या पैकेट छोटे छोटे जो पाउच में मौजूद हैं या फिर कोई बड़ा पैकेट है, तथा जो कुल संख्या जो है गांजा बरामद की गई है उसकी संख्या कितनी है, सारे चीजों की वीडियोग्राफी होगी, वजन मापा जाएगा, एकाधिक जो है आसपास के इलाके तथा किस जगह से बरामद हुई है यह भी पूछताछ की जाएगी, लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार की जाएगी। उसके बाद जो जानकारी आ रही है प्राथमिक तौर पे पुलिस सूत्रों के अनुसार कि इस घटना को केंद्रित करते हुए इस घर के जो मालिक है रुखसाना बेगम, उसको जो है फिलहाल पूछताछ के लिए अपने गिरफ्त में ली है, तथा उसको भी जो है घर के अंदर ही रखा गया है। अवश्य जो है पुलिस उनको गिरफ्तार करती है कि नहीं, यह भी बहुत जल्द जो है हम लोग आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इस्लामपुर शहर में, इस्लामपुर पौरसभा इलाके में 2 नंबर वार्ड, एक तरह से कह सकते हैं काफी पुराना यह वार्ड है, 2 नंबर वार्ड यानी कि ग्वाला बस्ती इलाके में अगर इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है, कहीं ना कहीं प्रश्न यह उठ रहा है क्या इस्लामपुर शहर जो है नशीली पदार्थों का घर बन चुका है? क्या इस्लामपुर शहर के विभिन्न इलाकों में नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री होती है? क्योंकि बार बार विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न राजनीतिक दल की ओर से भी जो है इस्लामपुर थाना, इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को जानकारी दी गई थी कि इस्लामपुर शहर तथा इस्लामपुर शहर के विभिन्न इलाकों में नशीली पदार्थों का जो सेवन है उसको लेकर युवा समाज जो है, युवक जो है वह काफी लत में लग चुके हैं, उन लोगों को लत लग चुकी है, जिस कारण से कहीं ना कहीं इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी जो है इस विषय को काफी गंभीरता से लेती है, तथा इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है शुद्धि प्रकल्प का आयोजन किया जाता है, तथा उसके तहत डालकोला से लेकर सोनापुर तक जो है विभिन्न जगहों पर एंटी क्राइम ब्रांच, शुद्धि प्रकल्प के तहत एंटी क्राइम ब्रांच जो कि नशीली पदार्थों का जहां पर खरीद बिक्री हो रही है इस विषय को लेकर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है। तथा खुफिया सूत्रों के अनुसार जानकारी हासिल करने के बाद लगातार इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत विभिन्न इलाकों चोपड़ा, ग्वालपुर, चाकुलिया, डालकोला, इस्लामपुर, सोनापुर, हर जगह पे खुफिया सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त करके अभियान चला रही है। और इतनी ज्यादा संख्या में इस्लामपुर शहर के लोकल किसी घर में इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद होने की यह पहली घटना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस्लामपुर पुलिस के एंटी क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। यहाँ पर धीरे धीरे इस इलाके के जो लोग हैं वह जो है इस घर के बाहर जमावड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके के लोगों को भी जो है पता नहीं है कि इस तरह की घटना इस इलाके से हो रही थी। इस घर से जो है गांजा की खरीद बिक्री होती थी, और जो ही पुलिस की एकाधिक गाड़ियां एक के बाद एक आते हैं तो इस इलाके के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या कारण है कि पुलिस की इतनी बड़ी टीम इस इलाके में आई है, और क्या कारण है इसका अभी तक जो है संशय बना हुआ है इस इलाके के लोगों को। इस वक्त देख पा रहे इस्लामपुर थाना के एकाधिक अधिकारी इस घर के अंदर मौजूद हैं, तथा धीरे धीरे वीडियोग्राफी सामानों को जो है वजन किया जा रहा है, गांजा को भी जो है वजन किया जा रहा है, तथा कुल कितनी संख्या बरामद होती है गांजा, इस विषय को लेकर भी जो है बहुत जल्द अपडेट लाने वाले हैं। जबरदस्त की
गिरफ्तार करेছে বললাম কেন গ্রেফতার করলো আপনি क्यों गिरफ्तार किया आपको क्यों गिरफ्तार किया पुलिस क्यों गिरफ्तार किया रुखसाना बीबी क्यों गिरफ्तार किया आपको क्या कहना चाहेंगे क्यों गिरफ्तार किया आपको हेलो क्यों गिरफ्तार किया आपको रुखसाना बीबी क्यों गिरफ्तार किया आईसी साहब কতখানি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে কতখানি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে আইসি সাহেব কালকে আপনার এসপি সাহেবের কথা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ইসলামপুর থানার আইসি হিরক বিশ্বাস তিনি কিন্তু এক মহিলা রুকসানা বেগম যার নাম তাকে কিন্তু গ্রেফতার করেছে এবং যেমনটা জানাচ্ছে প্রায় হচ্ছে 5 কিলোর কাছাকাছি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল পুলিশ বাহিনী, এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই মহিলাকে কিন্তু অ্যারেস্ট করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে দুটি পুলিশ ভ্যান এবং সেই সঙ্গে আইসি ইসলামপুর থানার নেতৃত্বে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত একাধিক এসআই এবং এএসআই তারা কিন্তু এসেছিলেন। আপনারা দেখানোর চেষ্টা করব শহরে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে রীতিমতো যে শুদ্ধি প্রকল্প সেই শুদ্ধি প্রকল্প চলছিল এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন একজন মহিলা কিন্তু গোয়ালাপট্টি এলাকা ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ড থেকে গ্রেফতার হয়েছে। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যেমনটা পুলিশ জানিয়েছে সেই মহিলার বাড়ি থেকে প্রায় 4 কিলো 560 গ্রাম গাঁজা কিন্তু উদ্ধার হয়েছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এই ঘটনার জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য এলাকায় এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সহপ্রতি রাজের কাছে আরো তথ্য রয়েছে। রাজ এই এলাকাটা মূলত একটা শান্ত এলাকা বলে পরিচিত, কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে, কি বলবে রাজ? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে এই সেই বাড়ি যেই বাড়ি থেকে কিন্তু 4 কিলো 560 গ্রাম গাঁজা কিন্তু উদ্ধার হয়েছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের বিশাল বাহিনী তারা কিন্তু এই বাড়িতে হচ্ছে থানা তল্লাশি চালায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কিন্তু ইসলামপুর থানার অদূরে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ড সেই 2 নম্বর ওয়ার্ডের এই বাড়িতে কিন্তু হচ্ছে তল্লাশি চালায় এবং প্রায় 4.5 কিলোরও বেশি গাঁজা কিন্তু উদ্ধার করেছে। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব বিরাল পুলিশ বাহিনী তারা কিন্তু আগেই রেকি করে এই বাড়িতে হচ্ছে তল্লাশি চালায় এবং তারপর এই হচ্ছে এই এলাকাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে স্থানীয় লোকজন তারা কিন্তু রীতিমতো তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এক্সক্লুসিভ যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব পুলিশের পক্ষ থেকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই বাড়িতে কিন্তু তারা অভিযান চালায়। স্থানীয় লোকজন যেমনটা জানাচ্ছেন এই রুকসানা খাতুন এখানে থাকতেন না, মাঝে মাঝেই তিনি হচ্ছেন আসতেন এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন তার আত্মীয় পরিজন থেকে অন্যরা যারা রয়েছে আমরা এই এলাকারই বাসিন্দা এবং কাউন্সিলর প্রতিনিধি যিনি আছেন তার সঙ্গে কথা বলবো। क्या नाम है आपका? राहुल नंदी। আচ্ছা রাহুল বাবু, আপনি কি কাউন্সিলর প্রতিনিধি? কাউন্সিলর প্রতিনিধিও বলতে পারেন। আচ্ছা, থাকেন এই এলাকাতে? এখানে তো আজকে মানে 4.5 কিলো বেশি হচ্ছে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, কি বলবেন? সত্যি মানে দেখে নিজের চোখে দেখলাম তো, এবার আমি এদিকে যাচ্ছিলাম তখন একজন অফিসার স্যার বললো যে আপনি কি এই এলাকার? এই পাড়ার এখানকার এলাকার। তো বললো আপনার সামনে চেকিং করা হবে, খালি উইটনেস থাকতে হবে। তো নিয়ে গেল, তো দেখলাম 4 কেজি 560 গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হলো। আচ্ছা, বললাম যে এই মহিলা কি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা? আমি সঠিক বলতে পারছি না, কেন আমার তো আশ্রম পাড়া ওই সাইডটা। আচ্ছা, আর এই পাশে যে আরেকজন উইটনেস ছিল এনার পাশেই বাড়ি, তো উনি ভালো বলতে পারবে যে কতখানি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। 4 কেজি 560 গ্রাম। পুলিশ কি ওই মহিলাকে গ্রেফতার করেছে? হ্যাঁ, অ্যারেস্ট করেছে। আচ্ছা, কজনকে? কি নাম এই জায়গাটা? এটা গোলাপাড়া। গোলাপাড়া কত নম্বর ওয়ার্ড? 2 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার নাম? রাহুল নন্দী। এর আগে কখনো দেখেছেন এখানে এই ধরনের গাঁজা বিক্রি হতো বা কিছু? না, এর আগে তো এরকম দেখিনি, আজকে তো প্রথমেই দেখলাম। ঠিক, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং তার পরিবারের লোকজন বা যারা আত্মীয় পরিজন আছেন তারাও কিন্তু তাজ্জব হয়ে যাচ্ছেন, কারণ তারা ঘুণাক্ষরেও কখনো বুঝতে পারেননি যে এই বাড়ি থেকে হচ্ছে নিয়মিতভাবে হচ্ছে গাঁজা বিক্রি হতো বা সেই মহিলা তিনিও হচ্ছেন খুব বেশি এই বাড়িতে থাকতেন না, মাঝে মাঝে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি হচ্ছেন আসতেন এমনটাই জানা যাচ্ছে। এবং তার স্বামী আজকে কিন্তু সকালবেলা, যেমনটা পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, সকালবেলায় তিনি হচ্ছেন টোটো নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান এবং তারপরেই পুলিশ হচ্ছে এই বাড়িতে হচ্ছে রেকি করে এবং খানা তল্লাশি শুরু করে এবং তারপর হচ্ছে আজকে এলাকার মানুষজন যখন জানতে পারে যে এই বাড়ি থেকে হচ্ছে নিয়মিতভাবে গাঁজা বিক্রি হতো বা গাঁজার খরিদ বিক্রি হতো, তার জন্য কিন্তু এলাকার মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যেমনটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, সন্ধ্যে 7টা নাগাদ হঠাৎই একদল পুলিশ তারা কিন্তু এই বাড়িতে, অর্থাৎ রুকসানা বেগমের যে বাড়ি সেই বাড়িতে এসে পৌঁছায়। সাদা পোশাকে তারা এসে পৌঁছায়, কারণ গোপন সূত্রে তাদের কাছে খবর ছিল যে এই বাড়িতে হচ্ছে প্রায়
5-6 কিলো মতো গাঁজা রয়েছে এবং তারা সেই মুহূর্তে এলাকা রেকি করার পর বাড়িটিকে কিন্তু প্রথমত তারা নজরবন্দি করে এবং বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়। তারপর বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করার পরে তারা দেখতে পান যে ছোট ছোট পোটলাতে প্রায় 4.5 কিলো 5 কিলো গাঁজা তার কাছে কিন্তু মজুদ রয়েছে। এমনকি নতুন দেয়াল, সেই দেয়ালের যে ফাঁক ফোকর সেসব জায়গাতেও তিনি ছোট ছোট পুড়িয়া বা প্যাকেট করে সেগুলো আটকে রেখেছিলেন। এরপর তারা ইসলামপুর থানাতে খবর দেন, ইসলামপুর পুলিশ জেলাতে পুলিশ সুপারকে খবর দেওয়া হয় এবং তার নির্দেশ মোতাবেক কিন্তু পরবর্তীতে পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা এবং এসআইদের পাশাপাশি এএসআইরা এবং ইসলামপুর থানার আইসি হিরক বিশ্বাস তিনি কিন্তু ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান এবং তারপর ওয়েটিং মেশিন দিয়ে একদম এক্স্যাক্ট কতটা পরিমাণ গাঁজা রয়েছে সেটা মাপা হয় এবং যেমনটা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 4 কিলো 560 গ্রাম গাঁজা তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাচক্রে এই মহিলা এলাকার বাসিন্দা হলেও তার নিকটাত্মীয়রা যেমনটা জানাচ্ছেন যে তিনি সেখানে থাকতেন না বা তার আত্মীয়দের সঙ্গে তার তেমন যোগসাজশ বা যোগাযোগ ছিল না, দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল না। বাকিরা যারা আছেন তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যারা আছেন বা বলা চলে তার আত্মীয়রা, তারা অনেকেই দিনমজুরি করে দিন গুজরান করেন এমনটাই জানা যাচ্ছে। কিন্তু সবথেকে বড় কথা এই শুদ্ধি প্রকল্পে পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়েছে। গুঞ্জুরিয়া থেকে 22 কিলো গাঁজা উদ্ধারের পর তার ইসলামপুর শহরের একদম থানার মধ্যে 2 নম্বর ওয়ার্ড আশ্রমপাড়ার অনতি দূরে বলা চলে যে রাস্তা থেকে, যে রাস্তা আশ্রমপাড়া মোড় থেকে বিহার মোড় অব্দি গেছে প্রায় 200 মিটার বা 100 মিটার দূরত্বে বা 50 মিটার দূরত্বে সেই বাড়িতে আজকে হানা দিয়ে কিন্তু 4.5 কিলো বা 4 কিলো 560 গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য যে রীতিমতো ইসলামপুর শহরে একাধিক জায়গাতে এইভাবে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য, গাঁজা, আফিং থেকে শুরু করে হেরোইন ইত্যাদি এবং ব্রাউন সুগার বিক্রি হয়, যার ফলে কিন্তু যুব সমাজ বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চারা তাতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সমাজ নষ্ট হচ্ছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নষ্ট হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে এইভাবে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে এবং আজকেও অভিযান চালানো হয় এবং এক মহিলাকে গাঁজা খরিদ বিক্রি অভিযোগে তাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার বাড়ি এলাকায়, যদিও তিনি এলাকায় একদম স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না এমনটা কিন্তু স্থানীয় সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি। পরবর্তীতে পুলিশ অবশ্যই এনডিপিএস অ্যাক্টে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে মামলা চালাবে এবং তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে। কিন্তু পুলিশের এই যে অভিযান, শুদ্ধিকরণ অভিযান, যেটা নিয়ে আমরাও যথেষ্টভাবে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত যে যুব সমাজ তারা বারবার নেশাসক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ইসলামপুর শহরে আজ পর্যন্ত যতগুলো অপরাধ প্রবৃত্তি, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাইক চুরি, মোটর চুরি, সাইকেল চুরি ইত্যাদি হয়েছে, তার পেছনে যারাই ছিলেন, যারা ধরা পড়েছে সেই সমস্ত যুব সমাজ, অল্প বয়সী ছেলেরা, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো নেশাতে আসক্ত এবং সে নেশার টাকা জোগাড় করবার জন্যই তারা এই ধরনের অপরাধ প্রবৃত্তি সংগঠিত করেন। তাই পুলিশের পক্ষ থেকে অন্তত সেই অপরাধগুলোকে ঠেকাতে এবং পাশাপাশি যাতে যুব সমাজ নেশাতে মোহিত হয়ে না যায়, নেশাতে যাতে ঝুঁকে না যায়, তার জন্য এই অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে এমনটাই কিন্তু জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। পাশাপাশি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে রীতিমতো বিভিন্ন এলাকাতে কিন্তু পুলিশ সাদা পোশাকে অভিযান চালাচ্ছে এবং যারা অসাধু ব্যবসায়ী, যারা এইভাবে সমাজকে বিনষ্ট করছেন, তারা সাবধান থাকুন, কারণ আইনের হাত অনেক বড় এবং এভাবেই আইন যেখানে কাজ করবে সেখানে সমাজকে রক্ষার্থে জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি নিউজ টুডে ইন্ডিয়া থাকবে। সহপ্রতিনিধি রাজশাহী এবং দীপ্তর সঙ্গে আমি জব্বার আলী আপাতত বিদায় নিচ্ছি এবং পুলিশের এই অভিযান, বিশেষ করে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে যে অভিযান, সেই অভিযানে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া সদা সতর্ক ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।